भावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्नि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी भगवान प्रचारणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 20 മതത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ന ജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപുഷ്യമുഷ്മിൻ നയുതൃഷീകേശയശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പുരുരസമാഗമഃ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മാഭിസ്ത്വം അപരൈരപി അമുഷ്മിൻ നയുദ്ധർഷീകേശയശകൃതാത്മനം നയദൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പൃഥുരസമാഗമഃ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനാം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പൃഥുരസമാഗമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വം അപരൈരപി അമുഷ്മിൻ നയദൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പൃഥുരസമാഗമഃ. രാജോവാച നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപി അമുഷ്മിൻ നയദൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം
महात्मनां वा प्रचुरसमागमः ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच आहो नृजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्तु अपरै अपि अमुष्मिन् न यदृशीकेश यश कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुरः समागमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालदिशामध्ये दस्मदजी. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलो. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ ന യദൃശികേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വ പ്രചുരः समागमः. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. शादी माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यदृशीकेश यश कृतात्मनां महात्मनां व प्रचुर समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. विद्यानाथ माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्मखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वै परेरप्यमुष्मिन् न यदृशीकेश यश कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुरः समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्मखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यत् ऋषिकेश यशकृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुर समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभु माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यदृक्षिकेश यशकृतात्मनां महात्मनां व प्रचुरः समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. पंकजाक्षी माता जी. माता जी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्मखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न याद्याशिकेश यश कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुर समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न ऋषिकेश यशकृतात्मनां महात्मनां व प्रचुरः समागमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. विद्याचार्य माता जी. माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न ऋषिकेश यशकृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुर समागमः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण जी. सीतारामनुनि माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാ കില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്തപരൈപ്യമുഷ്മിൻ നയതീശികേശയ കൃതാ നയതീശകേശയശ കൃതാത്മനാം മഹാത്മാനാം വ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാ കില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വാ പരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ ജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ ന്യായദൃകേശായ കൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരാസമാഗമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വപ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാ കില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്തപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയത്കൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാ കില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വം പരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയുദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാചം അഹോ നൃജന്മ അഖില ജന്മ ശോഭനം കി ജന്മഭിസ്തു അപരേ അഭിമുഷ്മിൻ യന്യത്യകൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ ജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്തപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയത്കൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുരസമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ
അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മ വിസ്തവരൈരപ്യപുഷ്മിൻ യത്ര ശ്രീകേശ യശകൃതാത്മനം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുര സമാഗമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നായർ മദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്തോ പരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയതൃഷീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുര സമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജാന്മാ കില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നാദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വാ പ്രചുര സമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വ അപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വ പ്രചുര സമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്തപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വ പ്രചുര സമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച അഹോ നൃജന്മാഖില ജന്മശോഭനം കിം ജന്മഭിസ്ത്വപരൈരപ്യമുഷ്മിൻ നയദൃശീകേശ യശകൃതാത്മനാം മഹാത്മനാം വ പ്രചുര സമാഗമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഗണരാജാവ് ജലഭരതനോട് ജലഭരതന്റെ ഇത്രയുമുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് രാജോവാച. ഗണരാജാവ് പറഞ്ഞു, അഹോ ആ കഷ്ടം നൃജന്മ, ഒരു മനുഷ്യജീവിയായി ജന്മമെടുത്തു നീ. അഖില ജന്മശോഭനം, എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം. കിം എന്തു വേണം, ജന്മഭി സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെ പോലുള്ള ഉന്നത ജീവിവർഗത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളിലൂടെ തു പക്ഷേ അപരഹി ഉന്നതനല്ലാത്ത അഭി തീർച്ചയായും അമുഷ്മിൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാ അല്ല യത് ഏത് ഋഷികേശ യശഃ പരമദിവ്യമത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനുമായ ഋഷികേശന്റെ മഹിമകളാൽ കൃതാത്മാനാം ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായവരുടെ മഹാത്മാനാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാത്മാക്കളായവർ വഹ ഞങ്ങളുടെ പ്രചുര സമ്പുഷ്ടമായ സമാഗമ സഹവാസം. രഘുഗണ രാജാവ് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യജീവിയായുള്ള ഈ ജന്മമാണ് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമം.
സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർക്കിടയിലുള്ള ജന്മം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവിയായുള്ള ജന്മത്തോളം മഹത്വമാർന്നതല്ല. ഒരു ദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭൗതിക സുഖസമൃദ്ധികൾ ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യജന്മമാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥ ശില പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മഹത്തായ അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഒരുവനെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ജനിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി മൂലം അവനെ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ പോലും വളരെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയുള്ളവർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ നിർബന്ധമായും പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. അത്തരം സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ പണത്തിന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ നിന്നും വിരക്തനാവാം. ധനവും സ്ത്രീയുമാണ് ഭൗതികാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവമുള്ളവർ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ധനത്തിനോടും സ്ത്രീയോടുമുള്ള പ്രതിപത്തി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. ധനവും സ്ത്രീയും പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. സദാൻ പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ പവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-25 കപിലദേവൻ അല്ലെ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ രുചിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോടുള്ള നേരിയ സമ്പർക്കത്താൽ മാത്രം ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്ര വിജയകരമാകും. ക്ലാസിന്റെ ഇടയ്ക്കിലൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞ ആ ഭരണാധികാരികൾ മാറിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നമ്മളാണ് മാറേണ്ടത് അല്ലെ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ഇങ്ങനെ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മള് 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി നേരത്തെ അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യജന്മം അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നായം ദേഹോ ദേഹവാചാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാനർഹതേ വിഭുജാമ്യേ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേത്യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തനന്തം. എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾ കേവലം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മലം ഭക്ഷിക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളെയും പോലെ രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യരുത്. പകരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി നേടുന്നതിന് തപശ്ശരികളും സുഖഭോഗ നിഷേധവും സ്വീകരിക്കണം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? പട്ടികളെയും പന്നികളെയും ഒക്കെ പോലെ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ മറ്റുള്ള ജീവികളെ പോലെ വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനല്ല ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് കാണാം അല്ലെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. ഇപ്പോ ജഡഭരതനെ എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് രഘുഗണ രാജാവിനെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യം. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹ്യദ്ഭുതം തച്ചരണാംബജരേണുഭിർ അദാം ഹസേത് ഭക്തിരദോഷജേ അമലാ. മൗഹൂതിർഗാദ്യസ്യ സമാഗമാച്ച മേ തുസ്തർക്കമൂലോ അപഹതോ അവിവേകഃ. നഹ്യദ്ഭുതം തച്ചരണാംബജരേണുഭിർ അദാം ഹസൗ ഭക്തിരദോഷജോ അമലാ. മൗഹൂർത്തികാദ്യസ്യ സമാഗമാച്ച മേ ദുസ്തർക്കമൂലോ അപഹതോ അവിവേകഃ. ന അല്ല, ഹി തീർച്ചയായും, അത്ഭുതം അതിശയകരം, തച്ചരണ അംബുജരേണു ബിഹി നിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ധൂളിയാൽ ഹത ഹസ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനായവൻ. ഭക്തിഹി പ്രേമവും ഭക്തിയും, അദോഷജേ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിടിച്ചടക്കലിനും ഉപരിയായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി. അമല എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധമായ. മൗഹൂർത്തിക നൈമിഷികമായ. യസ്യ ആരുടെ സമാഗമാ സന്ദർശനത്താലും സമ്പർക്കത്താലും. ച മേ എന്റെ ദുസ്തർക്ക തെറ്റായ വാദങ്ങളുടെ. മൂലഹ വേരി. അപഹതഹ പൂർണ്ണമായും പിഴുതുമാറ്റപ്പെട്ടു. അവിവേക വിവേചിക്കുന്നതല്ല. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. താങ്കളുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ അദോഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുമെന്നതിൽ ഒട്ടും തന്നെ അതിശയോക്തിയല്ല. താങ്കളോടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന്റെ വേരുകളായ എല്ലാ വാദങ്ങളിൽ നിന്നും, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും, വിവേകമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ മോചിതനായി. അത്തരം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാണ്. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം നിശ്ചയമായും ഒരുവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും. ജഡഭരതനുമായുള്ള രഘുഗണ മഹാരാജാവിന്റെ സഹവാസം ഇത് നിശ്ചയമായും സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. രഘുഗണ മഹാരാജാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു ശിഷ്യൻ പോലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ വളരെ വേഗം ഉണർത്തപ്പെടുന്ന രീതിയാണിത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുരാജ് കി ജയ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രഘുഗണ രാജാവ് ഇപ്പോഴ് പറയുന്നത്. ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും അല്ലെ, അതുപോലെ താൻ നേരത്തെ രാജാവാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവി മാത്രമാണ് അല്ലെ. അതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പദവി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യജന്മമാണ് ശോഭനം. അഹോ നൃജന്മ അഖില ജന്മ ശോഭനം.
എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര ജന്മം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനി കാലമിന്നും കലിയുഗമല്ലയോ, ഭാരതം ഈ പ്രദേശവുമല്ലയോ, നമ്മളെല്ലാം നരന്മാരുമല്ലയോ, ചെമ്മെ നന്നായി നിരൂപിപ്പിനെല്ലാരും എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയും. കലിയുഗത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയെങ്കിൽ ആയിട്ടെങ്കിലും പിറക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. എന്നാൽ നമുക്ക് പുൽക്കൊടി ആയിട്ടല്ല, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ടും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഹരിനാമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുകയോ, നരകങ്ങളിൽ പേടി കുറയുകയോ, നാവ് കൂടാത്ത ജന്മമതാകയോ, നമുക്കിന്നു വിനാശമില്ലാകയോ, കഷ്ടം നിരൂപണം കൂടാതെ ചുട്ടു തിന്നുന്നു ജന്മം പഴുതനാം. എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം, അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ. അത്രയും സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എന്ന് പൂന്താനം തിരുമേനി വിലപിക്കുന്നു. കഷ്ടം ഇത് കഷ്ടമാണ്. ഇത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയും. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ദേവന്മാർ പോലും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും മാറിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടുന്നാണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് ദേവലോകത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് പോലും അവിടെ മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യജീവിയായുള്ള ഈ ജന്മമാണ് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമം. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാർക്ക് ഇടയിലുള്ള ജന്മം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവിയായുള്ള ജന്മത്തോളം മഹത്വം മാറുന്നതല്ല എന്ന്. ദേവന്മാരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നതും അത് ഉയർന്ന പദവിയാണ്, എന്നാൽ അവർക്ക് പോലും അവിടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയില്ല. ഒരു ദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധികളുടെ അവിടെ ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന്. അവിടെ എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിക്കണം. അവിടെ ഭക്തസംഘമില്ല, ഭക്തരോടുള്ള സഹവാസമില്ല, ഇതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അവിടെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് പോലും എന്ന് പറയും. ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അതിൽ പറയുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മഹത്തായ അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഒരുവന് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ജനിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഭൗതിക സുഖസമൃദ്ധി മൂലം അവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ പോലും വളരെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയുള്ളവർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ നിർബന്ധമായും പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ പോലും ഐശ്വര്യമുള്ളവരെ അതിൽ മതിമറന്ന് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്ന് പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ഗുരുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ നിർബന്ധമായും പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം. ഇത്തരം സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ പണത്തിന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ നിന്നും വിരക്തനാകാം. ധനവും സ്ത്രീയുമാണ് ഭൗതികാകർഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവമുള്ളവർ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ധനത്തിനോടും സ്ത്രീയോടുമുള്ള പ്രതിപത്തി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്, ഈ ധനത്തിനോടും അല്ലെ അധികാരത്തിനോടും മറ്റുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകാനായിട്ട് പറയും.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജ ഭക്തി യോഗ ശിഷ്യാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാംബുദീർയസ്തമഹം പ്രപദ്യേ. വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജ ഭക്തി, വൈരാഗ്യ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഭക്തിയോഗം പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാനും ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, ഗോസ്വാമിമാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങള് കുറക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകം അല്ലെ, അത് പറയുന്നത് നതനം നചനം സുന്ദരം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേ നചനം നതനം ന സുന്ദരി. എനിക്ക് ധാരാളം ധനം ആവശ്യമില്ല, ധാരാളം സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള തരുണികളിൽ മാത്രമില്ല, നജനം ധാരാളം അനുയായികളുടെ ആവശ്യമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദവികളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ അങ്ങേ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്. ഇപ്പോ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ഇവർക്കൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ അവർ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. ശരീരത്തിനോട് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങള് വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക, ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനെ ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള അത്ര മാത്രം അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക, അതിന് മാത്രം ശ്രദ്ധ കരുതുക, അതിന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ മതി, മറ്റ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനായിട്ടും പറയും. ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഇപ്പോ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദമൊക്കെ വാരി കഴിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു വാരി കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, കൂടെ പോയിട്ട്. അതുപോലെ അത് വളരെയേറെ സന്തോഷിച്ചു. ഇത്രയും ഉയർന്ന ജമീന്ദാറുടെ മകനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കമ്പിളി പുതപ്പ് പുതച്ചിട്ടായിരുന്നു അവിടെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് തന്നെ നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് എന്റെ ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും പിന്നീട് അതൊരു അലക്കുകാരന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഴയ കീറിയ ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് പുതച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പുണരുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വൈരാഗ്യ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, ഭക്തിയോഗം പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക സോദര നിർബന്ധമായും പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ. ധനവും സ്ത്രീയും പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരുവനെ കഴിയുന്ന ഒരുവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ധനമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയും. രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജമീന്ദാറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരാളം പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പണമൊക്കെ മകന് നൽകുമ്പോൾ എന്താണ്, മകൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ധാരാളം കാലം. പിന്നീട് ആ പിതാവിന്റെ പൈസ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാനെന്ത് വൈരാഗ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായതായാൽ പോലും അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-25 പറയുന്നു, സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷനാദാശു അപവർഗവത്മിനി ശ്രദ്ധാരുതിർഭക്തിരനുക്രമിശ്വതി. അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക, ഭക്തസംഘങ്ങളിലാണ് അതില് പങ്കുകൊള്ളാനായിട്ട് പറയുന്നു, സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള്, കൃഷ്ണകഥകള്, അല്ലെ, കർണരസായനം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി, രസായനം കഴിക്കുവാൻ, അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ള രസായനൊക്കെ നാവ് വായിലൂടെ കഴിക്കുന്ന, അല്ലെ, ഇത് ചെവിയിലൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ. മറ്റുള്ളവിടത്തൊക്കെ ഗ്രാമ്യ കഥകളാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും എലക്ഷൻ, അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ജയിക്കും നീ ജയിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴേ അതൊക്കെ അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങള് ഇതാക്കുന്നതല്ല. എത്രമാത്രം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ അവർക്ക് നല്ല അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകള് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിയില് രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും. സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീരസംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷനാഥ ശപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തിരനുക്രമിഷ്. ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭക്തസംഘങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭക്തിയില് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ രുചിക്കുള്ളൂ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോടുള്ള നേരിയ സമ്പർക്കത്താൽ മാത്രം ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര വിജയകരമാക്കാം, അല്ലെ. ഇവിടെ ജഡഭരതനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് രഘുഗണ രാജാവിന് വളരെയേറെ പ്രയോജനമുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, താങ്കളുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ ദോഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുന്നതിന് ഒട്ടും തന്നെ അതിശയോക്തി അല്ല. താങ്കളോടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിന്റെ വേരുകളായ എല്ലാ വാദങ്ങളിൽ നിന്നും, വിദ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും, വിവേകമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ മോചിതനായി. അത്തരം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാണ്. രഘുഗണ രാജാവ് പറയുന്നു, ജഡഭരതനുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയമുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് വളരെയേറെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതായി, ഞാനിപ്പോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം നിശ്ചയമായും ഒരുവനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ജഡഭരതനുമായുള്ള രഘുഗണ രാജാവിന്റെ സഹവാസം ഇത് നിശ്ചയമായും സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. രഘുഗണ മഹാരാജാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു ശിഷ്യൻ പോലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണർത്തപ്പെടുമെന്ന രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ. എന്താണ്? മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വളരെ വേഗം ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് മംഗളാചാരൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ പറയും, അല്ലെ, മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ. മൂകനെ വാചാലനാക്കുന്നതും ഒരു മുടന്തനെ മല കയറ്റുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, അല്ല ഗുരുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു മൂകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് വാചാലനാവാൻ സാധിക്കും. ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മല കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെയും, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ മഹത്വോസ്തു നമഃ ശിശുഭ്യോ. നമോ യുവഭ്യോ നമ ആവടുഭ്യഃ. യേ ബ്രാഹ്മണഗാമ വധൂതലിംഗാ ശരന്തി തേഭ്യഃ ശിവമസ്തു രാജ്ഞാം. നമോ മഹത്വോസ്തു നമഃ ശിശുഭ്യോ. നമോ യുവഭ്യോ നമ ആവടുഭ്യോ. യേ ബ്രാഹ്മണഗാമ വധൂതലിംഗാ ശരന്തി ദേവ്യാ ശിവമസ്തു രാജ്ഞാം. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കുട്ടികളായോ ബാലകന്മാരായോ അവധൂതരായോ മഹാബ്രാഹ്മണരായോ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവർ വിഭിന്ന ശരീരവേഷങ്ങളിൽ ഗോപ്യരായാണ് കഴിയുന്നതെന്നും ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ കാരുണ്യത്താൽ സദാ അവരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രാജകീയ കുലങ്ങളിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ജഡഭരതൻ തന്റെ പല്ലക്ക് ചുമക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കിയതിനാൽ രഘുഗണ രാജാവ് പശ്ചാത്തലവിശുദ്ധനായിരുന്നു. അവൻ അതിനാൽ എല്ലാത്തരം ബ്രാഹ്മണർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾക്കും അവർ കുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചു നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക വേഷങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ വേഷത്തിൽ 4 കുമാരന്മാർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധാരാളം ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണരെ അറിയുന്നവരും യുവാക്കളായോ കുട്ടികളായോ അവധൂതരായോ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പദവികളിൽ മതം പൂണ്ട രാജകീയ കുലങ്ങൾ പൊതുവെ ഈ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അപരാധികളായ രാജവംശങ്ങൾ നരകീയാവസ്ഥകളിലേക്ക് നിബന്ധിക്കാതിരിക്കുവാൻ രഘുഗണ രാജാവ് ആ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കായി ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരുവനൊരു മഹാവ്യക്തിയോട് ഒരുവനൊരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തോട് അപരാധം ചെയ്താൽ ആ മഹാവ്യക്തി തിരികെ ഒരു അതിക്രമവും ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ അപരാധിയോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്തു പോയ ദുർവാസാവ് മാപ്പിന് വേണ്ടി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അതുമൂലം അവന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ വീഴേണ്ടി വന്നു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നിട്ട് പോലും വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരുവൻ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ പ്രഭാതരെ. ഇപ്പോ ധാരാളം ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കാണാം. അവര് പല രൂപത്തിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ രൂപം നോക്കിയിട്ട് ആരാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് ജയനും വിജയനും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ധാരാപാലായിരിക്കുന്ന ജയവിജയന്മാരെന്താണ് 4 കുമാരന്മാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ കുട്ടികളാ ഇതെന്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്താ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനാണോ? ഇവിടെ എന്തോ പാർക്കുണ്ടോ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഗെയിം കളിക്കാൻ? എന്താണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്? ഇവര് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കാര്യം അല്ലെ വിചാരിച്ച അവരെ തടയുകയുണ്ടായില്ലേ. കുട്ടികൾ സാധാരണ മറ്റുള്ള പാർക്കുകളും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും, കളി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥലമാണിത്, വൈകുണ്ഠമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ളവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായില്ലേ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അപരാധം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോലും ഓർക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് പിന്നീട് 3 ജന്മങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളുടെ വേഷം നോക്കിയിട്ടോ രൂപം നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നും ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ദേവഗണ രാജാവ് ജഡഭരതനെ ഒരു അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ദേഷ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കും എന്ന് പോലും പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇതൊരു മഹാത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. ചെറിയ കുട്ടികളായാലും അല്ലെ, ആത്മാവിന് പ്രായമില്ല അല്ലെ.
ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഓരോ ആത്മാവും ആത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ പോലും ഇപ്പോൾ ജഡഭരതന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഭരത മഹാരാജാവ് വരികയും അല്ലെ ആത്മാവ് വരികയും അതൊരു എന്താ ജഡഭരതനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൈരാഗിയായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാവുകയില്ല അല്ലെ. എന്നല്ല ആ ദഹഗണ രാജാവിനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ജഡഭരതൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ തെറ്റുപറ്റി, തന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ജഡഭരതനെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ ക്ഷമ യാചിക്കുന്നു, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, എല്ലാത്തരം ബ്രാഹ്മണർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ അവർ കുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചു നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക വേഷങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ വേഷത്തിൽ 4 കുമാരന്മാർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധാരാളം ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണരെ അറിയുന്നവരും യുവാക്കളായോ കുട്ടികളായോ അവധൂതരായോ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. തങ്ങളുടെ പദവികളിൽ മതം പൂണ്ട രാജകീയ കുലങ്ങൾ പൊതുവെ ഈ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അപരാധികളായ രാജവംശങ്ങൾ നരകീയ അവസ്ഥകൾ നിബന്ധിക്കുമായിരിക്കാൻ രഘുഗണ രാജാവ് ആ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കായി ആദരവ്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു രഘുഗണരാജ. അല്ലെ പുന്താന തിരുമേനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൃപ കൂടാതെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന നൃപഞ്ചത്ത് കൃമിയായി പിറക്കും. രാജാവ് എല്ലാവരെയും വേണ്ടാണ്ട് ദ്രോഹിക്കുന്ന രാജാവൊക്കെ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം കൃമിയായിട്ട് പിറക്കുമെന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുവാൻ, നരകത്തിലേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് രഘുഗണ രാജാവ് അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ അപരാധം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന അവരോട്, അതിനൊക്കെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന അവരോടൊക്കെ. ഒരുവൻ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്തോട് അപരാധം ചെയ്താൽ മഹാവ്യക്തി തിരികെ ഒരതിക്രമം ചെയ്യെങ്കിലും പരമദിവോത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ അപരാധിയോട് ക്ഷമിക്കും. അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ പറയുന്നു, എന്നോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങള് ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങള് ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഭൃഗു മഹർഷി പോയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ അല്ലെ ചവിട്ടുകയുണ്ടായി പോയി. നമ്മളെ അങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മള് ഒരു ചവിട്ടി തൊട്ടിട്ട് 2 ചവിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിച്ചത്, അല്ലയോ മഹർഷി അങ്ങയുടെ കാല് വേദനിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും മഹാദേവനെ അതിനെ പോയിട്ട് അല്ലെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ ഭസ്മമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. മഹാദേവനൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ വിഷ്ണു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങയുടെ പാദം വേദനിച്ചോ, എന്റെ കല്ല് പോലുള്ള ആ മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് പാദം വേദനിച്ചു. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. മാറിടത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് വസിക്കുന്നത്. തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അല്ലെ. അത് അവിടെ കാണാം തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ആ നെഞ്ചത്ത് മാറിടത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വേറെ തന്നെ അഭിഷേകം. ഓ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ആ മാറിടത്തിലാണ് ചവിട്ടിയത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിനക്ക് വേദനിച്ചു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തപ്പോൾ ദുർവാസാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് സുദർശനം അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു, വൈകുണ്ഠത്തിലും പോയി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോലും കൈയൊഴുകി. അഹം ഭക്ത പരാധീനഭവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അല്ലെ. നീ പോയിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയൂ, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇനി നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ആ സുദർശനത്തിനെ തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സുദർശനത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സുദർശനത്തിനോട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും.
ദുർവാസാവ് വന്ന് പാദത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. അംബരീഷ് മഹാരാജ്, അങ്ങ് മഹാതപസ്യാണ്, എന്നെ പ്രണമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും തന്നെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പ്രഭുപാദർ പറയും. ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി സമയമുണ്ടാവും. വേഗം എന്നാൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇത്യേവമുത്തരാമതസവൈ ബ്രഹ്മർഷി സുത സിന്ധു പദയാത്മസുതത്വം വിഗണയത പരാനുഭാവ പരമകാരുണിക തയോപതിശ്യരുഗണേന സകരുണമഭിവന്ദിത ചരണ ആപൂർണാർണവ ഇവ നിവൃത കരണോർമ്യാശയോധരണിമിമാം വിചചാര. വിശുഭോവാച ഇത്യേവമുത്തരാമത സവൈ ബ്രഹ്മർഷി സുത സിന്ധു പദയ ആത്മസതത്വം വിഗണയത പരാനുഭാവ പരമകാരുണികാതയോപദിശ്യ രഘുഗണേന സകരുണമഭിവന്ദിത ചരണാപൂർണാർണവ ഇവ നിവൃത കരുണോർനാശയോധരണിമിമാം വിചചാര. നൂതനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അല്ലയോ ഉത്തരാമാതാവിന്റെ പുത്ര, പല്ലക്ക് ചുമക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുക വഴി തന്നെ അപമാനിച്ച രഘുഗണ രാജാവിനെതിരെ ജഡഭരതന്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ അസംതൃപ്തിയുടെ ചില തരംഗമാലകൾ ഉണർന്നിരുന്നെങ്കിലും ജഡഭരതൻ അവഗണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും ഒരു സമുദ്രം പോലെ ശാന്തമായി തീർന്നു. രഘുഗണനാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ജഡഭരതൻ ഒരു പരമഹംസനായിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ദയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ ആത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതാവസ്ഥ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രഘുഗണ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ദയനീയമായി ക്ഷമയാചിച്ചതിനാൽ ജഡഭരതൻ താൻ അപമാനിതനായ സംഭവം വിസ്മരിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുമ്പെന്ന പോലെ ലോകം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 3:25-21 കപിലദേവൻ വിവരിച്ചു. ദിദിശിവാകാരുണിക സർവദേഹിനാം. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിത്രമായ അവൻ ലോകത്തിൽ ആരോടും ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്, ഒരു സാധുവിന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട്. ജഡഭരതൻ ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം മൂലം രഘുഗണ രാജാവ് അപമാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശോഭിച്ചെങ്കിലും രാജാവ് വിനയാന്വിതനായി കുറ്റം സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിച്ചു. ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തുപോലെ രഘുഗണ രാജാവിനെ പോലെ ആ ഭക്തന് കീഴടങ്ങി മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചുമതലയാണ്. വൈഷ്ണവൻ പൊതുവെ വളരെ ഹൃദയാലുവാകിയാൽ അവനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ വേഗം അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ സ്വയം കീഴടങ്ങുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി തൽക്ഷണത്തിൽ ദോഷകരങ്ങളായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ വളരെ ആസ്വാദകരമായിരിക്കുകയും ഇല്ല. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളും ഉപയോഗത്തിലെടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗവീരപതിരഭിസുജന സമവഗത പരമാത്മസതത്വമാത്മന്യ വിദ്യാധരോപിതാം ച ദേഹാത്മമതീം വിസസർജ. ഏവം ഹി നൃപ ഭഗവതാശ്രിതാശ്രിതാനുഭാവഃ. സൗവീരപതിരഭിസുജനം സമവഗത പരമാത്മസത്തത്വ ആത്മന്യ വിദ്യാരോപിതാം ച ദേഹതമാത്മമതീം വിസസർജ. ഏവം ഹി നൃപ ഭഗവതാശ്രിതാശ്രിതാനുഭാവഃ. മഹാഭക്തനായ ജഡഭരതനിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സൗവീര രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായ രഘുഗണൻ ആത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ അവബോധമുള്ളവനായി തീർന്നു.
അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ശരീരസങ്കല്പം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ഏതൊരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ ശരണം സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ തീർച്ചയായും മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന് ശരീരസങ്കല്പം അനായാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22:54 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രകായ ലവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധികായ. ഒരുവൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം ആ സമ്പർക്കം ഹസ്വമാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ എല്ലാ പരിപൂർണതയും നേടുന്നു. ഒരു സാധു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നിവേശിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആദ്യോപദേശം മൂലം നമുക്കിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പാതയിലാകാനും ഈ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക അനുഭവമാണ്. അതുമൂലം ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കും. മുഴുവൻ ലോകവും ശരീരസങ്കല്പത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ്. അതുമൂലം തെറ്റായ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാനും അവരെ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാനും ലോകം മുഴുവൻ നിർബന്ധമായും ഭക്തന്മാരുണ്ടാകണം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം രാജോവാച യോഹവായിഹ ബഹുവിധാ മഹാഭാഗവതത്വൈ വിഹിത പരോക്ഷേണ വചസാ ജീവലോകഭവാത്വസ കാര്യാമനീഷയാ കൽപ്പിത വിഷയോ നാഞ്ജസാ വ്യുത്പന്ന ലോക സമഗതിഗമ അത തദേവ തദ്ദുരവഗമം സമവേദാനുകൽപേന നിർദ്ദിശ്യതാമിതി. രാജോവാചായോ ഹവായിഹ ബഹുവിധാ മഹാഭാഗവതത്വയാ വിഹിത പരോക്ഷേണ വചസാ ജീവലോകഭവാത്വസാഹ്യാര്യമനീഷയാ കൽപ്പിത വിഷയോ നാഞ്ജസ്യാവുൽപന്ന ലോക സമധിഗമഃ അത തദേവൈതദ്ദുരവഗമം സമവേദാനുകൽപേന നിർദ്ദിശ്യതാമിതി. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് അപ്പോൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, അലയോ മഹാഭക്തനായ മുനി, അങ്ങ് സർവജ്ഞനാണ്. വനത്തിലെ വ്യാപാരിയോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങ് ഹൃദ്യമായി വിവരിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരസങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ വനത്തിലെ കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരെയും പോലെയാണെന്നും അവന്റെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും കുറുനരികളും മറ്റു ക്രൂര മൃഗങ്ങളുമാണെന്നും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഈ കഥയുടെ ഭാവാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഈ ദൃഷ്ടാന്ത രൂപ കഥകളിൽ നിന്നും അവയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പഠിച്ചെടുക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ വിശുദ്ധനായ അങ്ങ് ഇവയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ആലങ്കാരികമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം കഥകളും സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സാദൃശ്യ വിവരണങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ലേഖന രാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ഉപമ പ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വനമാണ് അല്ലെ. അതിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആ വനത്തിലെ വള്ളക്കാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരുമാണ്. ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ മറ്റു കുറുനരികളും മറ്റു ക്രൂര മൃഗങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത് ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഈ കഥയുടെ ഭാവാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്ത രൂപകഥകളിൽ നിന്നും അവിടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിശുദ്ധനായ അങ്ങ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. ഇത് ഓരോ ഉപമ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും ബുദ്ധി എന്താണ് പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യകാലോചന മന്ദാസു മന്ദമതയാ മന്ദഭാഗ്യവും ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ വിശദമാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലെ. നേരത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം അല്ലെ. അതിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ രവിഗണ രാജാവ് തന്നെ നേരത്തെ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്
സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുക. ഇനി അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്ത അധ്യായം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്? രാജാവ് പറയുന്നു മനുഷ്യജന്മം എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം സുധാമ സേവ ചെയ്തവരുടെ പേര് ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ മാസം സുധാമ സേവ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അരവിന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു, സുധാമ സുരേശ്വരദാസ് പ്രഭുജി, അനിലപതി കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി, ആനന്ദമായ ഹരധരദാസ് പ്രഭുജി, സീതാ നായർ മാതാജി, സീതാ പരമേശ്വരൻ മാതാജി, അമൃതാനു മാതാജി, സുനിത മാതാജി, ശിവപ്രിയ ഷിനു മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഉഷാകുമാരി മാതാജി, വേദപ്രിയ മാധവി ദേവിദാസ് മാതാജി, വിരിച്ച വിജയ ദേവിദാസ് മാതാജി, ലീലാകുമാരി മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസ് മാതാജി, മായാതീത മംഗള ദേവിദാസ് മാതാജി, അംബിക മാതാജി, സുമിത്ര ശാന്തിപ്രദ ദേവിദാസ് മാതാജി, മാതി ശ്യാമ ദേവിദാസ് മാതാജി, മധുര മുരളീധരദാസ് പ്രഭുജി, ഗീതാ മാതാജി, കാമലിനി വല്ലഭി ദേവിദാസ് മാതാജി, ലതാ ശ്യാമള മാതാജി, ആശാ ഗോപിനാഥ് മാതാജി, ലതാ ശ്യാമലാൽ മാതാജി, ആശാ ഗോപിനാഥ് മാതാജി, സാവിത്രി ഗോപേശ്വര ദേവദാസ് മാതാജി, സജീവ് പ്രഭുജി, രതി ആചാര്യ മാതാജി, പ്രീതി ഭക്തി മാധവി ദേവിദാസ് മാതാജി, രാജശ്രീ ശംഭു മാതാജി, രാജശ്രീ സത്യഭാമ ദേവിദാസ് മാതാജി, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി, ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി, അന്തരംഗ യശോദ ദേവിദാസ് മാതാജി, സിദ്ധിരൂപ രോഹിണി ദേവിദാസ് മാതാജി, വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭുജി. ഇത്രയും പേര് മാസം മാസം ചെയ്യുന്ന സുധാമ സേവ ചെയ്തവരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേറെ കുറെ പേര് ഗീതാ ജയന്തി ആയിരുന്നു 1-ാം തീയതി അല്ലെ? ആ ഗീതാ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ധാരാളം പേര് ഭഗവത്ഗീത ദാനമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് അതിന് ലക്ഷ്മിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും കൂടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സുധാമ സേവ ചെയ്തവർക്കും ആ ഗീതാ ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ആത്മീയ ഉന്നതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് ഉത്പാദനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.